مسیحی بہنوں بھائیوں، آج اس کتاب یسوع جیسا کوئی نہیں، اس کتاب کا 16واں چیپٹر 16واں باب آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس باب کا عنوان ہے اصول و ضوابط میں یسوع جیسا کوئی نہیں۔ بلیک ویسٹرن لکھتے ہیں، کامیابی بادشاہوں کا نشان ہے، ایک ہمیشہ دوسرے کو کامیاب کرتا ہے اور ایسا اکثر خاندانی تعلقات کی بنا پر ہوتا ہے، اور یہ کہ بڑا بیٹا ہی باپ کی پیروی کرتا ہے۔ لیکن تاریخ میں بادشاہوں کی ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے اس مقام کو زبردستی حاصل کیا ہے، یہاں تک کہ تاج و تخت حاصل کرنے کے لیے فوجی طاقت کے استعمال سے بھی دریغ نہیں کیا گیا۔ تاریخ کے آئینہ پر نگاہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے بادشاہ گزرے ہیں۔ کچھ تو اس قدر ظالم تھے کہ انہوں نے بڑی سخت حکمرانی کی ہے اور رعایا کو خوب نقصان پہنچایا، اور انہی وجوہات کی بنا پر بہتوں کا اقتدار محدود عرصہ میں اپنے اختتام کو پہنچا۔ تاہم آج کل کی بہت سی ملکائیں اور بادشاہ علامتی حیثیت کے حامل ہیں، وہ اپنی ریاست کی علامت اور اپنے ملک کے نمائندے سمجھے جاتے ہیں۔ یسوع درج بالا سطور میں بیان کیے جانے والے بادشاہوں سے قدرے مختلف ہیں۔ یسوع کوئی خود سے بادشاہ نہیں بنے، بلکہ وہ ازلی بادشاہ ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک ننھے بچے کی صورت میں چرنی میں ہوتے ہوئے بھی بادشاہ تھے۔ باوجود اس کے کہ یہودیہ اور گلیل کی گرد آلود گلیوں اور بازاروں میں چلتے پھرتے منادی کرتے، تو بھی وہ بادشاہ تھے۔ پیلاطس کے سامنے آزمائش اور سوال و جواب کے دوران بھی وہ بادشاہ تھے، اور اس وقت بھی جب انہیں دو ڈاکوؤں کے درمیان صلیب پر لٹکایا گیا، یسوع خداوند بادشاہ تھے۔ لفظ بادشاہ پرانے عہد نامہ میں خدا کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے زبور نویس خداوند خدا کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ جلال کا بادشاہ ہے۔ یسایہ کی نبوت آنے والے مسیح کو بادشاہ قرار دیتی ہے۔ یسایہ نام باب کی 6 آیت میں لکھتے ہیں، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ اگر بائبل مقدس کی تاریخ پر نگاہ کی جائے تو معلوم ہوگا کہ کچھ بادشاہوں نے تو کافی لمبے عرصہ تک حکمرانی کی ہے۔ بادشاہ داؤد نے 40 برس تک حکمرانی کی، لیکن اس کے بیٹوں میں سے ایک نے بغاوت کی اور اسے ختم کرنے کی کوشش کی۔ سلیمان جس نے داؤد بادشاہ کی پیروی کی، لیکن اس کی بادشاہت تقسیم ہو گئی۔ عام تاریخ پر نظر ڈالیں تو لوئس نے 72 برس فرانس پر حکمرانی کی، اور اس کے دور حکومت میں فرانس نے خوب ترقی کی، لیکن یہ بادشاہ بھی فوت ہو گیا۔ ملکہ وکٹوریہ نے یونائٹڈ کنگڈم پر 67 برس تک حکومت کی، اور زمین کا 1/4 حصہ اس کی حکمرانی میں رہا، لیکن وہ بھی دوسرے بادشاہوں کی طرح موت کے دروازہ سے ہو کر گزر گئے۔ بادشاہوں کے اقتدار کی تبدیلی اور محدود حکمرانی ان کے زمینی ہونے کی نشاندہی کرتی ہے کہ جلد یا بدے ان کی حکمرانی جاتی رہے گی، لیکن یسوع کی حکمرانی لامحدود اور لا تبدیل ہے۔ بے شک عام لوگ، مذہبی لیڈر اور شرع کے عالم اور بادشاہ یسوع کے خلاف کھڑے ہوں، پر وہ خود اپنے لیے تکلیف کا باعث ہوں گے، اس لیے کہ یسوع کی حکمرانی نہ تو کسی دوسرے بادشاہ کے سبب اور نہ ہی کوئی ایسا جانشین جیسے دیگر بادشاہوں اور حکمرانوں کے حوالے دیکھے گئے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیے، جیسا کہ پیدائش کی کتاب کے 9 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کی سلطنت اور اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الفاظ کی غیوری یہ کرے گی۔ لہٰذا نہ تو کوئی بھوک رہی اور بغاوت، نہ جنگیں، نہ مخالفت، نہ کفر، اور نہ ہی کوئی اور طاقت یسوع کی حکمرانی کو تبدیل کر سکے گی، ہرگز نہیں۔ پیلاطس نے یسوع سے پوچھا کہ کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو خود کہتا ہے کہ میں ہوں، میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق پر گواہی دوں۔ جو کوئی حقانی ہے وہ میری بات سنتا ہے۔ یسوع ان تمام بادشاہوں سے فرق تھا جنہیں پیلاطس جانتا تھا۔
पिलातुस इस बाबत उलझन का शिकार था कि एक बादशाह की बादशाहत होती है लेकिन यीशु की बादशाहत उसे कतई नजर नहीं आई, तो फिर वो बादशाह कैसे हो सकता है। लेकिन यीशु ने कहा, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता, मगर अब मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। जहाँ यीशु है वहाँ यीशु की बादशाहत है और बादशाहत यीशु की हुक्मरानी है। बादशाहत का पोशीदा पहलू और ज़ाहिरी शक्ल हमेशा मौजूद रहते और चढ़ते सूरज की तरह अयां होते हैं। इसलिए यीशु ने कहा कि बादशाही हमारे अंदर है, कि वो हमारे दिलों में हुकूमत करता है, और एक रोज़ उस बादशाह का ज़ाहिरी पहलू सब पर वाज़ेह हो जाएगा कि यीशु जलाल के बादशाह के तौर पर वापस आएगा और उसकी हुक्मरानी ताअब्बद रहेगी। मसीह की हुक्मरानी रास्तबाजी और सदाकत में पूरी होती है, इसलिए कि हमारा बादशाह कभी भी गुनाह और नाइंसाफी से समझौता नहीं करता। वो कभी भी खुदा के खिलाफ की गई बगावत को नज़रअंदाज नहीं करता, और यही सबब है कि हमारे बादशाह ने सलीब पर भी हुक्मरानी की कि उस बादशाह ने दुनिया के गुनाह अपने ऊपर ले लिए और वो बादशाह कब्र में से जी उठा। हमारे बादशाह ने तो हमें अपनी रास्तबाजी बख्शी जिसे हम खुद कभी भी पाने या हासिल करने के अहल नहीं हो सकते थे। मुकाशफा की किताब में तख्त पर बैठे एक बादशाह की बाबत पढ़ते हैं, जहां बुजुर्गों ने अपने ताज तख्त के सामने डाल दिए। वहां सिर्फ एक ही है जो सताइश, तमजीद, हमदो तारीफ के लायक है, वो बादशाहों का बादशाह है। न सिर्फ एक बादशाह बल्कि तमाम बादशाहों से बालातर है। तारीख के सांचे में ये भी देखा गया है कि कुछ बादशाह अपने लोगों की मदद करने जैसे मामलात में बेबस और कमज़ोर नजर आते हैं। चले हम कह देते हैं कि कभी कभार ये वसाइल की गैर दस्तयाबी और शायद कि इसका सबब इख्तियार की कमी या मुखालफत रही हो, लेकिन हमारे बादशाह के पास इख्तियार और वसाइल दोनों मौजूद हैं, और इस बात का जिक्र दानियल नबी की रोया में किया गया है। मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदम ज़ात की मानिद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीम और अय्याम तक पहुंचा। वो उसे उसके हुजूर लाए और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी और उसकी ममलकत लाजवाब होगी। दुनिया में ऐसा कोई बादशाह नहीं हुआ जो हमारे बादशाह जैसा हो। यीशु ने अपनी जलाली पोशाक उतार दी ताकि इंसानी बदन का जामा पहने। उसने शाही माल छोड़ा ताकि नफरत की बस्ती में आए। वो सिर्फ हमारी खातिर आया, और सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे साथ भी रहा। वो रद्द किए जाने के तजुर्बा से गुजरा। अपनी सलीबी मौत के मौका पर उसे शदीद तकलीफ पहुंचाई गई। कलाम मुकद्दस यीशु की सलीबी मौत से पेशतर के लम्हात वाक़यात को बड़े वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि वो बड़ा हजूम जोर से चलाता रहा, उसे सलीब दे, उसे सलीब दे। सिपाहियों ने उसका मजाक उड़ाया, यीशु को कांटों का ताज पहनाया गया। उसने ये सब इसलिए बर्दाश्त किया कि हमें अपनी बादशाह में दाखिल करे। तो फिर क्या ये कोई हैरानकुन बात होगी कि हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और हर ज़बान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है? ये हैरानकुन बात नहीं होगी। आमतौर पर बादशाह अपने इसराफ और दौलत से की वजह से पहचाने जाते हैं। एक रियाया के तौर पर एक रोज़ हम अपने बादशाह को जलाल में देखेंगे। आपको याद है ना कि यीशु बतौर इंसान आए, और इस बार जब वो दोबारा आएंगे तो खुदावंद यीशु बादशाह के तौर पर आएंगे और हमेशा हुकूमत करेंगे और हमें अपने जलाल और फजीलत में शामिल करेंगे। मैं खुशी खुशी इस बात के लिए आपके साथ मिलकर हालेलुया कहना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदावंद का फजल है, हमें ये फजीलत हासिल है कि हम एक ऐसे जलाली बादशाह से वाकिफ़ हैं जो जलाल का बादशाह है, और हम जानते हैं कि वो जलाल का बादशाह है। हम ये भी जानते हैं कि उस बादशाह जैसा कोई और बादशाह है ही नहीं। हम एक ऐसे बादशाह की रियाया, एक ऐसे बादशाह की कलीसिया, एक ऐसे बादशाह के बेटे और बेटियां हैं जो दुनिया भर में जाना जाता है। लोग हमारे बादशाह को हरावल और शंडावल के तौर पर जानते हैं, लोग हमारे बादशाह को शाफी और खुदावंद के तौर पर जानते हैं, लेकिन हम अपने आसमानी बादशाह को अपनी ज़िंदगी का खालिक, मालिक और निजात नहीं जानते हैं।
میں دعوت دیتا ہوں آپ کو کہ اس پیغام کو آپ دنیا میں لے کر جائیں، آپ دوسروں میں گواہ ٹھہریں اور اپنے جلالی بادشاہ کو آپ لوگوں میں اپنا نجات دہندہ پیش کرنے والے ہوں۔ کلیسیا پاکستان